press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so welcome to part 11 of the topic, some basic concepts of chemistry. So in the last class we have discussed the concept of atomic mass, relative atomic mass. So what is meant by the relative atomic mass? So masses on the atomic scale can be expressed in terms of atomic mass units, unified mass. So recently the atomic mass unit has been replaced by unified mass. ಅಂದರೆ AMU ಬದಲಾಗಿ U, unified mass ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is meant by the relative atomic mass? So last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, it is a number, atomic mass, relative atomic mass is a number which express or which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier in comparison with atomic mass unit or in comparison to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಸೊ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, atomic mass. So it is defined as a number which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So this is the definition for relative atomic mass of an element. So the number which expresses or which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier as compared to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So in the last class I told you what is the mass of 1/12 part of the mass of one atom of an element, that is equal to, so mass of 1/12 part of one atom of carbon 12 is equal to 1.67 into 10 to the power of -24 gram. So this is also called AMU. So it is atomic mass unit. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. What is meant by an atomic mass unit? It is the mass which becomes exactly equal to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ತಗೊಳ್ರೆ
one atom of carbon, mass of one atom of carbon is equal to approximately 1.99 into 10 to the power of minus 23 gram. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ? 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವಘಡ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಏನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿಲಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1/12 part of one atom of carbon 12 isotope, it is nothing but atomic mass unit. Define the term atomic mass unit ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The mass which becomes exactly equal to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope, its value is 1.67 into 10 to the power of minus 24 gram. So AMU ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜ್ಞಾಪಕಗಳು. So atomic mass of hydrogen, atomic mass of hydrogen is 1.008. Atomic mass of hydrogen is 1.008. So what is the meaning of the statement that the atomic mass of hydrogen is 1.008? So mass of one atom of hydrogen is 1.008 times heavier than 1.67 into 10 power minus 24 gram. ಇದಕ್ಕಿಂತ 1.67 into 10 power minus 24 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 AMU, 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ AMU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16. What is the meaning of this statement? Mass of one atom of oxygen is 16 times heavier than 1.67 into 10 power minus 24. Heavier than 1.67 10 power minus 24. It means that heavier than 1 AMU. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಅगर 1.67 to 10 power minus 24 ಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope means 1 AMU. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So for this reason, atom mass of oxygen is 16. What is the atom mass of nitrogen? 14. What does it mean? Mass of one atom of nitrogen is 14 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So it indicates the relative atomic mass of an element. It is not exactly equal to actual atomic mass of an element. ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅದು ಎರಡು ಅದೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? 16. Atomic mass of oxygen is 16. So if the numerical value of atomic mass of oxygen 16 AMU ಅಂತೀರಿ, 16 AMU. So numerical value of atomic mass of an element, if it is expressed in terms of gram, that is called gram atomic mass. So what is meant by gram atomic mass? Gram atomic mass.
What is the atomic mass of oxygen? Atomic mass of oxygen is equal to 16 AMU. Is it clear? Atomic mass of oxygen is 16 AMU. Usually masses on the atomic scale that can be expressed in terms of atomic mass units. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು relative atomic mass of oxygen is 16 AMU. The numerical value of atomic mass of an element. So what is the numerical value of atomic mass of oxygen? 16. So therefore, gram atomic mass of oxygen, gram atomic mass of oxygen is equal to 16 gram. What is the value of atomic mass of oxygen? 16. What is the gram atomic mass of oxygen? 16 gram. Now, what is meant by gram atomic mass? Nodili, if atomic mass, numerical value of atomic mass of an element that is expressed in terms of gram is called gram atomic mass. What is meant by gram atomic mass? Numerical value of atomic mass of an element is expressed in terms of gram is called gram atomic mass. Concept clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ what is the atomic mass of carbon? 12. What is the gram atomic mass of carbon? 12 gram. What is the atomic mass of nitrogen? 14. What is the gram atomic mass of nitrogen? 14 gram. What is the atomic mass of helium? 4. What is the gram atomic mass of helium? 4 gram. So ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, numerical value of atomic mass of oxygen is 16. So if this value is expressed in terms of gram, that is called gram atomic mass. Concept clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? So what is meant by gram atomic mass? If atomic mass of an element is expressed in terms of gram is called gram atomic mass. Is it clear? Then another one is, so molecular mass. So what is like relative atomic mass? What is meant by the relative molecular mass? So molecular mass is also called relative molecular mass. So what is meant by the relative molecular mass? ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ is defined as a number which indicates how many times mass of one atom of an element is heavier as compared to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಟಮಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ is defined as the number which indicates how many times mass of ನೋಡಿ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಏನು ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. Mass of one molecule of substance is heavier in comparison to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So while determining the atomic as well as the molecular mass, carbon 12 isotope is used as standard. ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ,
while determining the atomic mass as well as the molecular mass, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by the relative molecular mass? It is defined as a number which indicates how many times the mass of one molecule of a substance. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ತಗೋಬೇಕು? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಆಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಎ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ the mass of one molecule of substance is heavier as compared to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So similarly, so 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope, it is nothing but 1 AMU, 1 atomic mass unit. What is the value of atomic mass unit? 1.67 into 10 power minus 24. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. 1.67 into 10 to the power of minus 24. So that is nothing but 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ನ ಮಾಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸು 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 ಐಸೋಟೋಪಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ N2. N ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. N2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೊ ಇದು ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. H2 ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್. Nitrogen atom, nitrogen molecule. Chlorine atom, chlorine molecule. It's clear? So these are all diatomic. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಟಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿಚ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಆಟಮ್. ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಮು ಕ್ವಿಕ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾಕಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವ ನೇರವಾಗಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಎ
smallest particle of an element take part in a chemical reaction which may or may not be independent existence. May or may not be independent existence. ಅದೇ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು smallest particle of a substance, it may have, so it is having independent existence. Molecules have independent existence. Atoms may or may not have independent existence. Is it clear? ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಆಟಮ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ದೆನ್ ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಗೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆಟಮನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ಗೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? 14 ತಾನೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನು? 28. 14 + 14. So molecular mass of nitrogen is 28. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 14. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 14? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 14 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. 1/12 part ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1.67 into 10 to the power of -24 gram. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ 1/12 part ನೋಡಿ 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೇನು? So molecular mass of nitrogen is 28. It means that mass of one molecule of nitrogen is, so it means ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದವು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ is 28. It means mass of one molecule of nitrogen is mass of one molecule of nitrogen is 28 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡಿಟೋ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 14. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 14. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 14 times ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 28 times ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು 28 times ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ AMU, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. AMU ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ
ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಾರೆ O2 ಅಂತಂದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 16 ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ O2 ತಾನೆ 16 + 16 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 32. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 32. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 32. What is the meaning of the statement? Again, mass of one molecule of action is 32 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon-12 isotope. That is the definition for, that is the meaning of molecular mass of action is 32. Similarly, so molecular mass of chlorine ತಗೊಂಡಾಗ chlorine, so atomic mass of chlorine is 35.5. Molecular mass ಎಷ್ಟು 35.5 into 2 71 ಆಗುತ್ತೆ. 71 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1.008. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1.008 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಏನು H2. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 1, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? Mass of one molecule of hydrogen is 2 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon-12 isotope. ಹಾಗಾದರೆ 1/12 part of the mass of one atom of carbon-12 isotope ಗಿಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಬೇಕಾರಾಗಿರಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 25 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon-12 isotope, then what is its molecular mass? 25. If it is 50 times heavier than 1 AMU, its molecular mass is 50. Is it clear? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ or a numerical value of atomic mass of an element is expressed in terms of gram, that is called gram atomic mass. So what is meant by gram molecular mass? Gram molecular mass. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಸೇಮ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೇನು. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ 1/12 part of the mass of one atom of carbon-12 isotope. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Is it clear? Then, so what is meant by gram molecular mass? Gram molecular mass. Next, gram molecular mass. So what is meant by gram atomic mass?
numerical value of atomic mass of an element is expressed in terms of gram. That is called gram atomic mass. So here gram molecular mass. So numerical value. So numerical value of numerical value of molecular mass of substance, molecular mass of substance is expressed in terms of gram, is called gram molecular mass. So gram molecular mass. Is it clear? Nodi, gram atomic mass of an element anna gram inda express madidre gram atomic mass. Molecular mass of substance that can be expressed in terms of gram, that is called gram molecular mass. So molecular mass of hydrogen is 2.016. Exact value 2.016. Approximately 2 anta tagondre, approximately is equal to 2. So molecular mass of hydrogen is 2 AMU antevi, 2 AMU or 2U. U means unified mass. So if the molecular mass of a substance that is expressed in terms of gram, then that is called gram molecular mass. Hence, gram molecular mass of hydrogen is 2 gram. Nodi, molecular mass is 2 AMU. Numerical value of molecular mass of substance is 2. Is it clear? What is the numerical value of molecular mass of hydrogen? 2. ಈ 2 ಅನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ of O2 is 32 AMU, 32 atomic mass unit or 32 unified mass. This is the molecular mass of oxygen. What is the numerical value of molecular mass of oxygen? 32. If it is expressed in terms of gram, then that is called gram molecular mass. So therefore, gram molecular mass of oxygen is 32 gram. Molecular mass of nitrogen is 28. What is its gram molecular mass? 28 gram. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? If the molecular mass of a substance is expressed in terms of gram, is called gram molecular mass. If atomic mass of an element is expressed in terms of gram, is called gram atomic mass. So gram atomic mass, gram molecular mass, these are not the actual mass of an atoms. Not the actual mass of an atoms. Is it clear? So ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದೆನ್ another concept is actual mass. Relative atomic mass and relative molecular mass, these are not the actual mass, but the actual mass is the actual mass
actual mass. So actual mass is the mass of one atom of an element, one atom of an element, or mass of one molecule of substance, one molecule of substance. ನೋಡಿ, mass of one atom of an element is the actual mass of an element. Relative atomic mass and the relative molecular mass, they are not the actual mass of an element. But actual mass of an element or actual mass of a substance is actual mass of a molecule is there. So mass of one atom of an element, or mass of one molecule of substance. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ mass of one atom is equal to, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತ, ಎನ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ this is the atomic mass divided by Avogadro number is the mass of one atom of an element. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ 4 ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ 4 ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ actual mass of an element or a substance. Actual mass is the mass of one atom of an element, or mass of one molecule of substance. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲೇ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಆಟಮಿನ ಮಾಸ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇವೆರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್, ಈಗ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್, so mass of 1 gram atom, mass of 1 gram atom, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್
gram atomic mass of oxygen. Oxygen is equal to 16 gram, which is also equal to mass of 1 gram atom of oxygen. Mass of 1 gram atom. Gram atom ಅಂದರೆ gram atom mass multiplied by 1 ಅಂತ. Mass of 1 gram atom ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, gram atomic mass ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. Similarly, gram molecular mass. Gram molecular mass. Gram molecular mass, it is also nothing but mass of 1 gram molecule. ನೋಡಿ, gram atomic mass is nothing but mass of 1 gram atom. Mass of 1 gram atom of any element. Gram molecular mass is nothing but mass of 1 gram molecule. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸಪೋಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 times ದಿ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲದು. 3 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ 3 times ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ, ಅದರ 3 times ಅಂತ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ 2 times ದಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ 5 times ದಿ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಾನೆ? ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ದ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಎ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ the mass of one atom of an element is heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಅಂದರೆ molecular mass ಏನು? It is also a number which is expressed so in terms of the mass of one molecule of substance is heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Definitions. If atomic mass is expressed in terms of gram atomic mass. If the molecular mass is expressed in terms of gram molecular mass. Is it clear? So what is meant by actual mass? Relative atomic mass and relative molecular mass, they are not the actual masses of an atom or a molecule. So actual mass is the mass of one atom of an element. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕಲಿಯೋದು. Mass of one atom of an element or mass of one molecule of substance is called its actual mass. Actual mass ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಮಾಸೇ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AMU. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಾನೇ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೊಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್. Avogadro number. So it is denoted by Na. So N subscript ಅಲ್ಲಿ Na ಅಂತ ಬರೆದು A ಅಂದರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ಹಂಗಾರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 6.022 ಇಂಟು 10⁻23 ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 6.022 ಇಂಟು 10⁻23. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು, ಮೌಲಿಕ ಮಾಸು, ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರು, ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್? So Avogadro number is the number of atoms. It is the number of atoms. Number of atoms present in exactly number of atoms present in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. Notice this is very very important. Define the term Avogadro number. Number of atoms present in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. 12 gram of ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು C12 ಅನ್ನೋದೇನು? ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್? 12. ಇಲ್ಲಿ 12 ಗ್ರಾಮನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ 12 isotope is also used as a standard. But here also, so exactly how many number of carbon atoms present in exactly 12 gram of carbon 12 isotope? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 6.022 into 10⁻23. So it means that Avogadro number is a constant value. So Avogadro number is a constant value. So its value is found to be 6.022 into 10⁻23. So why the Avogadro number is a constant value? ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12 ಗ್ರಾಮೇ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6.022 into 10⁻23. ನೀನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ? 12 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 12 grams of carbon 12 isotope, that is called the Avogadro number. It is a constant value. Its value is found to be 6.022 into 10⁻23. So why it is a constant value? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್, ಈಗ 12 ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 12. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹಂಗಾರೆ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 12 ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 12 ಗ್ರಾಮ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು? ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, 1.008 ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟು 1.008 ಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 16 ಗ್ರಾಮ್. ಏನು? ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 14,
ಅಂದ್ರೆ 14 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, gram atomic mass of any element which contains Avogadro number of atoms, which contains Avogadro number of atoms. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, what is the atomic mass of hydrogen? Atomic mass of hydrogen is, so atomic mass of hydrogen is equal to, so ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.008 ಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾದರೆ 1.008 ಗ್ರಾಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.008 ಗ್ರಾಮ್, which contains ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಏನೇನು ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 6.02 × 10⁻23. Similarly, gram atomic mass of oxygen is equal to 16 gram. Is clear? 16 gram. So which contains Avogadro number of atoms. Similarly, atomic mass of nitrogen is 14. Gram atomic mass of nitrogen also contains Avogadro number of nitrogen atoms. Is it clear? ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ atoms present in exactly 12 grams of carbon-12 isotope. That is called the Avogadro number. So its value is a constant value. It is found to be 6.022 × 10⁻23. So we know that. So 12 is the atomic mass of carbon. 12 gram is the gram atomic mass of carbon. Gram atomic mass of carbon contains Avogadro number of atoms. Therefore, in general, gram atomic mass of any element which also contains Avogadro number of atoms. This is very important statement. Gram atomic mass of any element which contains Avogadro number of atoms. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, 12 ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಹಂಗಾರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 12 ಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿಲ್ಲಿ 12 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 12 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 12. Is it clear? So this is very important concept. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್
mass of 1 gram atom. ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.022 ಇಂಟು 10 to the power of 23 ಆಟಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ 2 times ದಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ. 3 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ 3 times ದಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. 4 ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ 4 times ದಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. So gram atomic mass, it is equal to mass of 1 gram atom. Gram atomic mass, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಈಗ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಗ್ರಾಮ್, ಹೌದಾ? ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 12 ಗ್ರಾಮ್. 12 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸು? ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಮೋಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಟಮ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಮಾಲಿಕ ಮಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.